मेरे नाल अपनी बाइबल नूं उच्चा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखिया मैं उही बनांगा और मैं उही करूँगा, और मैं जानदा कि ये सच्ची आ और मैं ये सारा कुछ बनता जा रहा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हाँ। अज का मेरा टॉपिक है कि तुसी क्राइस्ट हो। क्राइस्ट का की मतलब अनोइंटेड। क्राइस्ट का की मतलब अनोइंटेड, अभिषिक्त। अभिषिक्त। और जिद्दां जिद्दां तुसी अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन नूं सिखते जाओगे, परमेश्वर के वचन ते चलते जाओगे, परमेश्वर का वचन तुहाडी जिंदगी च आएगा, उन्होंने प्रैक्टिकली पूरा करते जाओगे, तुहाडा अभिषेक वधदा जाएगा। तो जिद्दां जिद्दां तुहाडा अभिषेक वधदा जाएगा, उदां उदां तुहाडी कामयाबी, तुहाडी तरक्की, तुहाडे जीवन च कंफर्ट, तुहाडे जीवन शांति, तुहाडे जीवन च आनंद, हर चीज़ तुहाडे जीवन च बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुहाडे एक वचन पढ़ूंगा, मेरे नाम खोल सकते तुसी, रोमियां दी पत्री ओदी 8:28 मैं ही पढ़ांगा। लिखिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वे बहुत भाइयों का पलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया भी उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दे। सब बोलो आमीन। बोलो मैं मसीह हाँ, बोलो मैं मसीह हाँ, और मैं धर्मी भी हाँ, और मेरी उचाई भी होने जा रही है। तिन्ना गल्लां दा अंगीकार करो, अंगीकार करो। तुसी अपने गवांडी नूं कहो, बोलो मैं मसीह हाँ और मैं धर्मी भी हाँ और मेरी उचाई भी होने जा रही है। अंगीकार करो, अंगीकार करो। दूसरे ने दसो कि मैं मसीह हाँ, मैं धर्मी भी हाँ और मेरी उचाई होने जा रही है। बोलो बोलो बोलो, मैं मसीह हाँ, मैं धर्मी भी हाँ और मेरी महिमा भी होने जा रही है, मेरी तरक्की भी होने जा रही है। फिर बोलो मैनू होली स्पिरिट। बोलो 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 बोलो, अपने मुंह नूं खोलो, खोल के बोलो। और जो कुछ तुसी बोल रहे उदा ही तुहाडी जिंदगी च होने जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। बाइबल च लिखिया, परमेश्वर ने तुहाडे नाल प्रेम कीता, तुहाडे ते दया कीती और तुहानू अपने कोल बुलाया अपनी इच्छा दे नाल। बहुत सारे लोग समझते शायद वो भैन मैनू चर्च लैके आई, वो भरा मैनू लैके आया। नो, बाइबल लिखिया परमेश्वर ने तुहाडे ते अनुग्रह कीता, मेरे ते अनुग्रह कीता और अपनी इच्छा दे नाल अपने कोल बुलाया। तुसी अपनी इच्छा दे नाल यीशु मसीह को नहीं आए, पर परमेश्वर ने अनुग्रह कीता और उन्हें अपनी इच्छा दे नाल, अपनी मर्जी ने ना तुहानू अपने कोल बुलाया। और बाइबल लिखिया, हुण जे तुसी प्रभु यीशु मसीह को आ गए हैं तो जिन्नियां भी गल्लां तुहाडी जिंदगी च हो रही, जे तुहानू कुछ छड्डना पै रहा, तुहानू कुछ त्यागना पै रहा, तुहाडी जिंदगी च कुछ दुख आ रहे आ, तुहाडी जिंदगी च प्रॉब्लमां आ रही, तुहाडी जिंदगी च माड़ा मोटी परेशानियां आ रही, ते सारियां गल्लां मिल के तुहाडे लई भलाई साबित हो रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। भलाई साबित हो रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, क्योंकि बाइबल च लिखिया तुहानू प्रभु यीशु मसीह दे पिता परमेश्वर ने अपने कोल बुलाया कि तुसी यीशु मसीह वर्गे बन जाओ, तुसी यीशु मसीह वर्गे बन जाओ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਲਹੂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕਲਵੀ ਕਰੂਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁ ਮੁੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਓਨੀ ਉਚਾਈ ਵਧੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਧੇਗਾ ਓਨੀ ਉਚਾਈ ਵਧੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਪਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਕੰਮੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਨੋ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਲੱਖ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ, ਲੱਖ ਨਕੰਮੇ ਕਹਿਣ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ।
मेरे मूँह का इस्तेमाल करके तुहाडा पिता जिन्हें तुहानू पैदा किया अज वो कह रहा मैं तेनू प्यार करदा, मैं तेनू धर्मी ठहराया और मैं तेनू उच्चा भी करन जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। वो कह रहा मैं उच्चा भी करन जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। दुनिया में इको एक सच्चाई आ, परमेश्वर का वचन। बाकी हर एक्सपीरियंस झूठा आ, हर गल झूठी आ, हर नॉलेज झूठी आ। इको एक सच्चाई आ, वो परमेश्वर का वचन जिहड़ा हज़ारां सालां तो करोड़ां सालां तो अटालिया, इहदे विच कोई मिलावट नहीं। जदों भी इहनूं पढ़ोगे ये सच्चाई बयान करूगा। जे कोई साइंस ने थ्योरी बनाई वो बदल सकती है, फेलीयर हो सकती है। किसी इंसान का एक्सपीरियंस फेलीयर हो सकता। कोई बंदे चारां बंदियां दे कामयाब बंदियां दी तुसीं गल्लां सुन के उहदे अनुसार लाइफ शुरू हो नहीं ये नहीं हो सकता कि जे वो चार बंदे उस काम च कामयाब आ तुसीं भी उस काम विच कामयाब होगे। नो, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी इस तरीके नाल जींदे आ कि वो कामयाब बंदे नूं देखदे उहदा पीछा करदे उदा ही करदे। रौंग आ, वैरी रौंग आ। पिछा करो ते अपने बाप यीशु मसीह दा, अपने वड्डे भरा यीशु मसीह दा पिछा करो, तुहानूं उत्थे लैके जाएगा जिथे कोई नहीं गया। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच फॉलोअर बनो ते इंसानां दे फॉलोअर ना बनो, यीशु मसीह दे फॉलोअर बनो। बाइबल च लिखिया वो 3.5 साल उन्हें प्रचार किया, 3.5 साल प्रचार किया। अजे तक लोग कन्फ्यूज आ। स्कॉलर उन्होंने पढ़ते आ, कहते ये तो वड्डा कोई टीचर नहीं होया, ये तो वड्डा कोई स्कॉलर नहीं होया, ये तो वड्डा सुपर नैचुरल पावर दे नाल चमत्कार वाला नहीं होया। सिर्फ 3.5 साल प्रचार किया। ते उस इंसान नूं फॉलो करो जिहड़ा स्वर्ग तो आया सी और जिन्हें प्रूफ दिता कि मैं स्वर्ग तो आया। बाइबल च लिखिया तो तुहाडी और मेरी ड्यूटी आ कि असी प्रभु यीशु मसीह वर्गे बन। प्रभु यीशु मसीह कहंदे मैं स्वर्ग तो आया और मैं तुहाडे लई मैसेज लैके आया कि जिहड़ी धरती आ ये नाश हो जानी आ, ये सारा कुछ नाश हो जाना। अपने पापां तो तौबा करो और मेरे पीछे चलो, मैं तुहानूं जीवन दूंगा, मैं तुहानूं बहुत आयत दा जीवन दूंगा। कहंदे मैनूं फॉलो करो, मेरी टीचिंग नूं फॉलो करो, मेरियां गल्लां नूं फॉलो करो। उस टाइम ते लोग इंसानां नूं फॉलो कर रहे सी। और इजराइली जड़ियां उन्हां दियां 100 तो वध रीतां ही सी, रीति रिवाजां नूं फॉलो कर रहे सी। आ करो आ करो आ करो, इदां होना चाहिए। 100 तो वध उन्हां दी खुद दियां बनाईयां रीतियां। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं परमेश्वर दी जिहड़े हुक्म आ उहनूं टालदे हो और मनुक्खां दे हुक्मां नूं पूरा करदे हो। अज भी मैं तुहानूं यही गल याद करां, लोग मनुक्खां दे हुक्मां नूं पूरा करदे आ और परमेश्वर दे हुक्म नूं टालदे आ। यही गल प्रभु यीशु मसीह ने फक्की फरीसियां नूं कही, उस टाइम दे इजराइलियां नूं कही कि जे तुसीं स्वर्ग जाना चाहुंदे हो, जे अपने जीवन च बहुत आयत चाहुंदे हो, अपने जीवन च शांति चाहुंदे हो, अपने जीवन च आनंद चाहुंदे हो, अपने जीवन च छुटकारा चाहुंदे हो, रोम साम्राज नूं तां मेरे पिछे चलो। मैं तुहानूं छुटकारा भी दूंगा, मैं तुहानूं तरक्की भी दूंगा, मैं तुहानूं शांति भी दूंगा। अज मेरे मूँह का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु तुहाडे नाल गल कर रहा। जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे जीवन च शांति होए, जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे जीवन च तरक्की होए, जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे जीवन च बहुत आयत होए, जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे जीवन च प्रॉस्पेरिटी होए, जे तुसीं चाहुंदे हो तुसीं मरण तो बाद स्वर्ग जाओ, तो मैनूं फॉलो करो, मैं तुहानूं लैके जाऊंगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। प्रभु यीशु कहंदा मैं लैके जाऊंगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखिया साडी हुण ड्यूटी आ और पिता दी इच्छा आ कि असीं यीशु मसीह वर्गे बणीए। यीशु मसीह वर्गे किदां बनना, ओदी टीचिंग नूं फॉलो करके। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह ने कहा जे तू मेरे वर्गा बनना चाहुंदा ते सब तो पहला वड्डा हुक्म यह आ कि अपने तन नाल, अपने मन नाल, अपने पूरे जोर नाल परमेश्वर नूं प्यार कर और अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्रेम कर। जे तुहाडी प्रेयर सब तो पहली यह आ कि पिता मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे ते दया कर, ताकि मैं तेनूं प्यार करने वाला, अपने गुआंढी नूं प्यार करने वाला, मैं यीशु मसीह नूं फॉलो करने वाला और यीशु मसीह वर्गा बनना चाहुंदा। जे तुहाडी प्रेयर रिक्वेस्ट ए आ ते समझ लो जिद्दां यीशु मसीह पूरी दुनिया च जाने गया, तुसीं भी जाने जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं क्या जाने जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। एक एक गल नूं तुहानूं फॉलो करना पैना प्रभु यीशु मसीह दी। प्रभु यीशु मसीह ने की कीता जो अपनी लाइफ च ओही तुहानूं करना पैना। तुहानूं अपने दुश्मनां नूं प्रेम करना पैना, अपने दुश्मनां नूं माफ करना पैना, अपने मन चों कड़वाहट नूं दूर करना पैना और ओहदियां गल्लां ते विश्वास करना पैना। ओहदियां गल्लां ते विश्वास करना पैना कि ओह गल्लां सच्चियां वा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੂੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੂੰਗੇ, ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਸਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗਏ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨੋ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਲਓ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ 3 ਦਿਨ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਜੀਵਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ,
और जो तुसी उस योजना के काबिल होवोगे फिर देखोगे परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल करेगा और उच्चियां भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह वर्गे सानू बनना। प्रभु यीशु मसीह कुछ देर लिए जो साइलेंट रहे, सब तो औखा टाइम यह है जो प्रॉब्लम च होए और तुहानू साइलेंट रहना पैंदा, जो तुहानू साइलेंट रहना पैंदा। जो प्रभु यीशु मसीह जो फड़वाए गए उन्होंने हथी प्रभु यीशु मसीह नूं उन्होंने बड़े क्वेश्चन पुट किए, उन्होंने एक अद्धे का ही जवाब दिता, एक दो का जवाब दिता, किसी का जवाब नहीं दिता, सिर्फ मुंह बंद रखिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते सी कि क्रूस मेरे जीवन का हिस्सा आ। इसे करके मैं तुहानू यही गल अज दसण आया कि क्रूस तुहाडे और मेरे जीवन का भी हिस्सा आ। क्रूस तुहाडे और मेरे जीवन का हिस्सा आ और क्रूस से जो तुसी क्रूस नू उठाओगे, सलीब नू उठाओगे तो कुछ दर्द तुहानू जरूर लगेगा तुहाडे शरीर नू, पर आत्मा में तुसी स्ट्रोंग होंगे। जिन्ना तुसी आत्मा च स्ट्रोंग होंगे उन्ना तुसी आत्मक क्षेत्र में वादे जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या वादे जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने तुहानू खुद बुलाया और धर्मी ठहराया, कादे लई? महिमा देण लई। महिमा का मतलब ग्लोरी का मतलब तरक्की, ग्लोरी का मतलब तरक्की। एक गल नूं अपने माइंड विच फिट कर लो, एक गल नूं अपने माइंड फिट कर लो कि तरक्की मेरी निश्चित है, महिमा मेरी निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने एक क्या आ। और जो तुसीं इहनूं फिट कर लोगे और तुहाडा इक्को ही निशाना होएगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह वर्गा बनना। प्रभु यीशु मसीह वर्गी मेरी लाइफ होनी चाहिए, ओदे वर्गी मेरी पवित्रता ही होनी चाहिए, ओदे वर्गी मेरे प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। जो तुसी ये डिसाइड करोगे प्रभु यीशु मसीह वर्गा बनना और पिता की मर्जी नूं पूरा करने वाले, और तुसी डे बाई डे तुसी प्रभु यीशु मसीह वर्गे बनते जाओगे और डे बाई डे लोग तुहाडे विरोधी बनते जाणगे। तो परवाह ना करियो, फिर परवाह ना करियो, क्योंकि यीशु मसीह कहंदा मैं तुसी इस जगत दे नहीं बल्कि मैं तुहानू इस जगत तो चुन लिया। और जो तू तुहानू चुनेगा इस जगत तो लोग तुहाडी विरोधता करनगे, रिश्तेदार तुहाडी विरोधता करनगे, वो तुहानू थोड़ा औखा लगेगा, तो फिर खड़े रहियो। डोंट वैरी, जिद्दां यीशु मसीह कुछ देर लई खड़े रहे उस तरह तुसी खड़े रहियो, साइलेंट रहियो। परमेश्वर यीशु मसीह की तरह महिमा भी पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन खड़े हो जाएंगे। अपने हथों उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं डिसीजन लेना कि मैं इंसानों को फॉलो नहीं करूँगा बल्कि मैं तेनू फॉलो करूँगा। बार बार कहो, बार बार। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हाँ। साइलेंट पीरियड ही तुहाडा सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड। दुनिया की नज़र च तुसी साइलेंट हो गए, तुसी चुप हो गए, तुसी डरपोक हो गए, उही टाइम तुसी रियल प्रचार कर रहे हो, रियल प्रचार कर रहे हो। बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने कब्र च रख दिता गया और सारे लोगों ने देख लिया होने का किस्सा खत्म। नो, बाइबल लिखा प्रभु यीशु मसीह कैद सी आत्मावां, कैदी आत्मावां नूं शुभ समाचार सुना के आए। वो साइलेंट पीरियड, क्योंकि साइलेंट पीरियड 3 दिन का जरा सी कब्र दा, वो भी परमेश्वर दी योजना का हिस्सा सी, परमेश्वर की योजना का हिस्सा सी। और बाइबल लिखा कैदी आत्मावां नूं शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह सुना के आए। इसे तरह जो तुम साइलेंट पीरियड आ, तुसी मुंह नहीं खोल रहे इस दुनिया में, लोग तुहाडी बुराई कर रहे, सारा कुछ कर रहे, तुसी प्रचार कर रहे हैं। कुछ बंदी लोगों को कुछ प्रचार कर रहे हैं, तुसी कुछ जेडे बंदी आ, बंधन में जेडे लोग उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। तुसी दुनिया की नज़र च प्रभु यीशु मसीह कब्र च सी, पर आत्मक तौर पर प्रभु यीशु मसीह कब्र च नहीं सी।
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਜਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਸੀ ਅਧੋਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਅਧੋਲੋਕ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਧੋਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਅਧੋਲੋਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਲ, ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ। ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ, ਉੱਥੇ ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਗਏ, ਖੁਦ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ,
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैंने मौत नूं बुरकी कर दिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। फिर नारा लाया उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बाहर आके, ऐ मौत तेरा डंग किथे आ? कहंदे मौत नूं निकम्मा करता प्रभु यीशु मसीह ने। कदों? जदों कबर विच सी, लोकां दे भाएं कबर च सी, लोकां दे भाएं लै बड़ा चर्च चर्च करदा सी, हुण किथे गया चर्च? हुण किथे गया यीशु मसीह? हुण किथे गया? नो, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਚੈਪਟਰ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਪਤ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਵਰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਵਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਤਰੱਕੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ। ਭੇਜੋ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।
क्योंकि शराब जांदा लगा, लोक भी जांदे लगे। वो लोक किन्ने जोड़े ही? शैतान ने। लोक भी जांदे लगने, तुहानू बाय बाय कर जाने, बाय बाय। पर तुहाडे उपर एक अभिषेक आउणा, ईगल अनोइंटिंग दा। ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਊ। ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਹਰ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਪ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਭੇਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 91 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜੇਗਾ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਕਦ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਗ ਕੋ ਕੁਚलेगा और जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मैं कहा प्रभु ये मैं बहुत बारी पढ़िया। कहते ध्यान ना पढ़। मैं फिर पढ़िया। मैनू होली स्पिरिट ने हौली जी क्या, तेनू पता नाग नू कौन कुचलदा? मैं सोचन लग पिया कौन। फिर मैनू एकदम होली स्पिरिट ने एक वचन दिता कि औकाब जिहड़ा वो नाग नू हराउंदा है। कहंदा अज प्रार्थना च बह तेनू मैं ईगल अनोइंटिंग दूंगा और तू आत्मा विच जयवंत होऊंगा। और मैं जब प्रार्थना च बैठा रहा, परमेश्वर ने मेरे उत्ते अभिषेक दिता ईगल अनोइंटिंग। और जो वो ईगल अनोइंटिंग आई, मेरे प्रार्थना की गहराई इन्नी ज़्यादा वधी और मैं सैकंड हैवन तक गया, जिथे मैं फाइट की दुष्ट आत्मावां नाल, जिन्हां नाल जिहड़ियां सप्पां दीयां स्पिरिटां, ज़्यादातर ये स्पिरिटां जिहड़ियां साडे चर्च दे उपर सी। और परमेश्वर ने फिर मैनूं एक विजन दिता कि सारा चर्च, इस चर्च विचों इन्ने स्नेक स्पिरिटां निकल के गईयां वड्डियां वड्डियां, और सारियां नूं मैं ਜਿਹੜੀਆਂ उस अनोइंटिंग ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਗਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, चाहे किसी भी तरह तुहाडा पैसा चुरा रही है, जो कुछ मर्जी चुरा रही है, वो दुष्ट आत्मावां, वो ईगल अनोइंटिंग तुहाडे ते अज आएगी और तुसी आत्मक क्षेत्र विच उन्हां दुष्ट आत्मा ते जयवंत होवोगे और देखोगे जो कुछ तुसी आत्मा च जितोगे। और तुहानूं स्वर्ग चों कुछ पाण लई आत्मा च जितना पैंदा। पहलां तुहानूं पता बाइबल च लिखिया हर एक जो कोई स्वर्गदूत भी आया उन्होंने सैकंड हैवन तो थले आना पिया। दूजे स्वर्ग च की है दुष्ट आत्मावां।
ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਖਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ, ਦੂਜੇ ਹੈਵਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਰਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਕ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਪ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਈਗਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਉਕਾਬ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤੂ ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਖੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜਾ। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਈਗਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲਈ? ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੜ ਕੜਵਾਹਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੈਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੜਵਾਹਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, ਬੋਲੋ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, ਬੋਲੋ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, ਬੋਲੋ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire,
होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करना हर कड़वाहट दी दुष्ट आत्मा तानू छड़े और जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बोलो जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कमांड करदा जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। सुनो, मैनू होली स्पिरिट ने दो चीज़ां दसियां सी अज जो अज दी मीटिंग लई। एक कि यीशु मसीह वर्गे बन लई मैनू क्या पवित्र आत्मा ने कि इन्हां मैं सिखाऊंगा। मैं होली स्पिरिट नू क्या मेरे मूँह का इस्तेमाल करके तू कि अज का मैसेज आ कि तुसीं यीशु मसीह वर्गे बनना, यीशु मसीह नू फॉलो करना। और दो तरह की अनोइंटिंग तुहाडे जीवन च आ रही। एक ईगल अनोइंटिंग, तुहाडी प्रेयर लाइफ वधन जा रही, घुटनियां ते प्रेयर लाइफ, स्पैशली घुटनियां ते। तुसीं देखोगे घुटनियां ते तुसीं प्रेयर करोगे। बहुत सारे लोग सीगे और जिन्हां को घुटनियां ते प्रार्थना नहीं हुंदी सी। अज तो तुसीं देखोगे घुटनियां ते प्रार्थना तुसीं करोगे और तुहाडी प्रार्थना दा लैवल इन्ना वधूगा तुसीं सोच नहीं सकते। और दूसरा, दो तरह के परमेश्वर ने मैनू कहा सी शराप इन्हां दी जिंदगी च काम कर रहे। एक मनुखा ते भरोसा, उहदे नाल प्रेयर लाइफ खत्म हुई सी। दूजा कड़वाहट, जिहदे नाल फाइनैंशियल लैवल खत्म होया सी। दो चीज़ां दी अनोइंटिंग परमेश्वर अज तुहानू देन जा रहा। एक प्रेयर लाइफ, दूसरा फाइनैंशियल लैवल की ग्रोथ। और तुसीं देखोगे अज तो नवीं शुरुआत होने जा रही है। दोने चीज़ां च तुहाडी बढ़ोतरी होएगी, तुहाडी प्रेयर च और तुहाडे फाइनैंशियल लैवल च। और लोग हैरान होने जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं क्या लोग हैरान होने जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। अपने हत्थां नूं उठाओ। परमेश्वर, मैं विश्वास करदा जिहड़ा शराप मेरे उपर मनुखां ते भरोसा रखण दे नाल मेरे जीवन ते सीगा, अज तेरे लहू द्वारा तेरे कलवरी क्रूस उपर वो खत्म हो चुका। दूसरा शराप जिहड़ा मेरे जीवन च कड़वाहट करके सी, वो भी कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू दे नाल खत्म हो चुका। अज मैं दोनों शरापां तो आज़ाद हाँ और दोनों तरह दी दुष्ट आत्मावां मेरे जीवन चो जा चुकियां। परमेश्वर, अज मैं तेरे लहू नाल पवित्र हाँ। अज ईगल अनोइंटिंग और फाइनैंशियल अनोइंटिंग मेरे जीवन च उंडेल दे। अपने अखां नूं बंद करके हत्थां नूं ढक के ग्रहण करो, रिसीव करो, साइलेंटली रिसीव करो। साइलेंटली रिसीव करो। बोलो मैं रिसीव करता हूं। तो हर एक जन नूं जरूरत है। रिसीव करो, ग्रहण करो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हाँ। बोलो परमेश्वर, आज तो मैं यीशु मसीह नू फॉलो करूँगा और यीशु मसीह वर्गा बनूँगा। और मैं जानदा हाँ तू मैनू धर्मी ठहराया और तू मैनू महिमा देन जा रहा। और मैं तेरा थैंक्स करदा। मेरी प्रार्थना वाला जीवन बदन जा रहा और मेरा फाइनैंशियल लेवल बदन जा रहा। और मैं जानदा हाँ कि मैं अज तो सुपर ब्लैस
बन चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। अज परमेश्वर ने दो तरह का अभिषेक तुसी डिसाइड किया कि यीशु मसीह वर्गे बनन दा, और प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू धर्मी समझ के तुहाडी महिमा करन लई दो चीज़ां दा अभिषेक दिता तुहानू, प्रार्थना दा ते फाइनैंशियल। तुहाडे जीवन की जिहड़ी महिमा आ वो प्रार्थना नाल जुड़ी आ। जिन्नी तुहाडी और मेरी प्रार्थना स्ट्रोंग होएगी उन्नी ही ज्यादा जिहड़ी महिमा वड्डी होएगी, उन्नी ज्यादा महिमा वड्डी होएगी। जे कोई बंदा जिहड़ा बिजनेस नहीं चलदा, तो जे वो चाहुंदा कि मेरा बिजनेस चले, ओनू प्रार्थना दे अभिषेक की पहला लोड़ आ। जे चाहुंदा ओदी जे कोई चाहुंदा कि मेरे जीवन च कलेश आ, मेरे ओनू प्रार्थना की लोड़ आ, प्रार्थना के अभिषेक की, ईगल अनोइंटिंग की लोड़ आ। ईगल अनोइंटिंग प्रार्थना का अभिषेक आ। तो जो तुसी रियल प्रार्थना करोगे ईगल अनोइंटिंग ना, असली प्रार्थना इस अनोइंटिंग ना होएगी तुहाडे कोल। तुसीं देखोगे तुसीं घुटनियां ते बैठोगे, तुहानूं पता नहीं लगेगा कि 2-3 घंटे किदां निकल गए। तुसीं अगे धक्के ना कर रहे सी, इधर नूं मूँह चुक्या, इधर नूं घुम के कर रहे सी। अज तो वो एक लैवल सी बच्चों वाला लैवल, जिहड़ा होमवर्क करन, एक बच्चों वाला लैवल हुंदा ना, जो पढ़दा तो जिथे मर्जी लागे बह के पढ़दा। एक सियाणा वाला लैवल आउंदा पढ़ाई का, जो कल्ला पढ़दा कमरा बंद करके रात नूं, आउंदा कि नहीं। वो एक लैवल सी प्रेयर का, और हुण दूजा लैवल प्रेयर का आ गया तुहाडे, जिहदे विच तुहानूं परमेश्वर ने ईगल अनोइंटिंग दी। तुसीं घुटनियां ते प्रार्थना करो, घुटनियां ते, और घुटने तुहाडे थकणगे कि नहीं। हाँ, और दूसरा चीज तुहाडी अख नहीं खुलेगी, वो अनोइंटिंग तुहाडी अख नहीं खुलन देगी। तुसीं देखोगे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए तो अखां बंद। और तुसीं आत्मक क्षेत्र में जाओगे और जितोगे। और जिन्नी तुहाडी प्रार्थना स्ट्रोंग होएगी उन्नी तुहाडी महिमा का लैवल स्ट्रोंग होएगा, तुहाडे बिजनेस का लैवल स्ट्रोंग होएगा, तुसीं फाइनैंशियली स्ट्रोंग हो। बोलो अज ग्रेट डे आ, अज मेरा दिन आ, अज मेरा दिन आ। टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। ओ रिबादा लाखुरा बशिके ने बेबे नमस्कार, अन्य भाषा प्रार्थना करो। रिदा लाबो खरा बशिके ने बेबे, रेथा लाबो सेकने के केले बाबा, रेखे न ककला बतरा बाबा, रिदा बदा गदा लिखे रे बिशांदा ला बाबा, राथु लाबा सेकने के केले बेबे, रिदा ला खरा बशिके के केले बेबे, रिखाना ला बाबा। हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा, ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा। रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा जिंदगी च बढ़िया रवा। हो जावे ईमान मेरा बकरा चटान दे, हो जावे ईमान मेरा बकरा चटान दे। सदा विच आसमान दे, काब वांगू उड़ा 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 सदा विच आसमान दे। पाक खुदा मैनू पल दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा। पाक खुदा मैनू पल दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बढ़िया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा
ਅਸਮਾਨ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਈਗਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਈਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਕਾਬ। ਉਕਾਬ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਡਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਧੋਗੇ, ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਈਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੰਗਰਾ ਚਟਾਨ ਤੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਈਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੰਗਰਾ ਚਟਾਨ ਤੇ, ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਾਂ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, 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 ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਾਂ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ